بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ کو میرے چینل اسلامی لوجی میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید ہے۔ پیارے دوستو، آج کا واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ جس وقت طبیب کو بلایا گیا تو طبیب نے کہا کہ یہ تو زہر ہے اور زہر جان بوجھ کر لگایا گیا ہے۔ بہرحال امام کو شفا بھی ہوئی اور مدینہ بھی آئے، اور اب کی مرتبہ جو تیسری بار زہر دیا گیا تو وہ ہیرے کو پیس کر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے مشکیزے کے اندر ڈال دیا گیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 27 صفر کی رات سوئے ہوئے تھے کہ اچانک نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا عبادت میں مصروف تھیں۔ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو آواز دی اور حضرت زینب امام کی طرف متوجہ ہوئیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں نے خواب میں نانا جان اور امی اور ابا جان کو دیکھا کہ وہ مجھے جنت کی سیر کرواتے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کیا کہ آپ میرے حالات سے باخبر ہیں۔ مجھے تماچے لگائے گئے، میرے پیروں تلے سے مسلح کھینچا گیا، کتنا ستایا گیا۔ میرے سامنے اس وقت مدینے میں میرے والدین کو گالی دی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل هو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ خواب جب لوگوں نے سنا تو خوش ہوئے، لیکن آپ کے شاگرد سعید بن ابن مسیب نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ مولا، اگر یہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ آپ بہت جلد دنیا سے جانے والے ہیں، کچھ ہی دن بچے ہیں۔ یہ خواب تو تھا ہی تھا، سب لرزے ہوئے تھے۔ اس خواب نے اور لرزا دیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بہن میں نے خواب میں دیکھا۔ حضرت زینب نے پوچھا کہ ایسا کیا خواب ہے؟ امام نے مشکیزہ لانے کا کہا اور مشکیزے سے جب پانی پیا تو مشکیزے میں موجود جو ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا کہ 80 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا کہ آپ کی آنتوں اور کلیجے کے 100 سے زیادہ ٹکڑے ہوئے۔ جب آپ کہہ کرتے تو وہ ٹکڑے ہو کر گرتے۔ سوچئے ذرا یہ ہیرا کیا ہوتا ہے، اس کو کانچ پر چلائیں تو کانچ کٹ جاتا ہے۔ یزید صرف قاتل حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہے بلکہ قاتل حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ اس پر تو سب اتفاق کرتے ہیں کہ سازش یزید کی تھی، لیکن زہر دیا کس نے، اس پر تاریخ خاموش ہے۔ حضرت مولانا حسن بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عورت کا نام لکھا ہے، لیکن مفتی جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ اس پر خاموشی کا حکم دیتے ہیں۔ مورخین اس میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی واضح موقف پیش نہیں کیا جاتا، لیکن پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک بات ہے کہ زہر دینے والا کون ہے۔ جس وقت ٹکڑے ہو کر گرنے لگے تو امام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے کا حکم دیا تاکہ کچھ نصیحت کر دوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور حالت دیکھ کر گلے مل کر خوب روئے۔ بھائی بتاؤ، آپ کو زہر کس نے دیا؟ اس لیے کہ سید الصابرین کا نواسہ ہے۔ بھائی مجھے جس پر شک ہے، اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا تو تم قتل کرو گے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جب امام حسن نے امام حسین کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے تو حتمی طور پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا کہ فلاں قاتل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ مناسب نظر نہیں آیا۔ بہرحال جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسن نے کہا، حسین میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے روتے ہوئے فرمایا، آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا۔ مسکرا کر کہا، اس تکلیف میں مسکرایا ہے حسن، جس تکلیف میں لوگ ساری خوشیاں لوگوں کی چھن جاتی ہیں۔ حسن مشتبہ نے جب سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا تو فرمایا، حسین یاد ہے نانا کی حدیث معراج مکمل ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ حدیث معراج کیا ہے؟ فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے اور ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو نانا معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے تو جنت میں 2 محل دیکھے، ایک ہرا تھا اور ایک لال تھا۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائیں، جن سے پوری جنت کا حسن
दो बाला होता है। हजूर ने फरमाया कि ये हरा किसका है और लाल किसका? कहा कि लाल तो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का है और हरा हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। मेरे हजूर ने पूछा कि रिजवान, ये तो बताओ कि हसन का हरा क्यों और हुसैन का लाल क्यों? तो रिजवान की गर्दन झुक गई और आंखों में आंसू आ गए। अहले बैत की मोहब्बत में रिजवान जन्नत भी रोता है, जबकि जन्नत में कोई रो नहीं सकता। जन्नत वो है जहाँ रोया नहीं जाता। लेकिन ये शहादत हसनैन है, इसे जब जब भी याद किया जाता है तो रिजवान जन्नत भी रोता हुआ नजर आता है। रिजवान की अर्ज करने की हिम्मत ना हुई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं बताता हूँ। अल्लाह के हुक्म से ये हरा इसलिए है कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जहर दिया जाएगा और इनका चेहरा और जिस्म हरा हो जाएगा, और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को करबला में शहीद किया जाएगा और शहादत की वजह से खून से सारा जिस्म लाल हो जाएगा। इसलिए हसन का हरा और हुसैन का लाल महल है। देखा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस मेराज पूरी हो रही है। इसके बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने लोगों को जाने का हुक्म दिया और घर वालों को ठहरने का कहा। इस वक्त मौला हसन के 3 या 4 बेटे थे। इन बेटों में एक बड़ा बेटा था जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। वो बड़ा खूबसूरत था और नाम कासिम था, और माँ का नाम उम्मे फरवा था। उम्मे फरवा कासिम के सर पर हाथ फेरती और अपने शौहर की तरफ देखती, गोया इनके सामने अपनी बेबगी घूम रही थी। हाय बेबगी, हाय बेबसी, हाय बेबसी, लेकिन ज़बान से कुछ ना कह सकती थी। जब सब लोग चले गए, हत्ता कि कोई ना बचा, तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने बाजू पर बंधे तावीज़ को खोलने का हुक्म उम्मे फरवा को दिया। तावीज़ खोला और खोलकर हज़रत हसन ने कहा कि मेरे बेटे कासिम को मेरे पास लाओ। अपने हाथों से वो तावीज़ बेटे के बाजू पर बांध दिया और फरमाया, बेटा, एक वक्त आएगा जब तू शदीद मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगा। इस वक्त ये तावीज़ खोल कर देख लेना। इसके बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाकर वसीयत की और कहा, हुसैन, सब्र से काम लेना, और मेरी तमन्ना है कि जिस वक्त मेरा जनाजा उठे तो मुझे नाना जान के कदमों में दफन कर देना। मैं नाना के कदमों में दफन होना चाहता हूँ। इमाम आली मकाम 28 सफ़र को, एक रिवायत के मुताबिक 29 सफ़र को और एक रिवायत के मुताबिक 5 रबीउल अव्वल को शहीद हो गए। इस तरह से आपका पूरा जिस्म हरा हो चुका था और अंदर की आंतों के टुकड़े कह की सूरत में बाहर गिरे हुए थे। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत हुई तो आपकी तजहीज़ और तकफीन के लिए जनाजा उठाया गया। लेकिन ये भी तारीख़ का बदतरीन बाब है कि जब जनाजा बाहर लेकर आए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक में हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दफन करना चाहते थे, तो बनु उमैया के वो गलीस, जिसे दुनिया मरवान कहती हो, बदतरीन आदमी जिस पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की थी, इसने कहा कि मैं इनको दफन नहीं होने दूंगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि मेरे भाई की वसीयत है, मैं दफन करूँगा। यहाँ तक कि मौरख़ीन ने लिखा है कि इस जालिम ने कमान से तीर निकाला और इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लाशे पर चलाना शुरू किया। एक बंदा जो शहीद हो चुका है, लोग कहते हैं कि मरवान को यजीद को इतना बुरा ना कहा, इसलिए कि उन्होंने क्या किया था। ये क्या किया है? मरे हुए इंसान का तो दुश्मन भी एहतराम करता है। मरवान कैसा जालिम था। नाना के कदमों में नवासे को ले जा रहे हैं, तलवार से जनाजा रोक लिया और जनाजे पर तीर चलाना शुरू कर दिया। बाज़ रिवायतें यहाँ तक आती हैं कि जनाजा हसन पर तीर चलाए। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि फ़ातिमा के 2 बेटों के जनाजे मैंने देखे हैं। हसन को तो दोबारा कफन मिला है, हुसैन को तो एक बार भी कफन ना मिला। लोगों ने कहा कि हसन को दोबारा कफन कैसे मिला? कहा गया कि जब मरवान ने हसन के लाशे पर तीर चलाया तो वो तीर लगा तो हसन के कफन से खून की फुहार निकल पड़ी। तो इस वक्त लोगों ने कहा कि एक कफन पर अब दूसरा कफन फिर लपेट दो, ताकि हसन को रंगीन कफन में लेकर ना जाएं, बल्कि एक कफन और दे दिया जाए। ये भी हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की करामत है कि विसाल के बाद भी तीर लगा तो आपके जिस्म से खून निकला। किसी ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, शहज़ादा हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये वसीयत थी कि मुझे हजूर के कदमों में दफन करें, लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा कि अगर मरवान आड़े आए तो मुझे अम्मी जान के कदमों में दफन कर देना। आप इस पर भी अमल कर सकते हैं। फिर इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कदमों में दफन कर दिया गया।